ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాము. Ravi Kishore garu, convener JAC, we are welcoming you sir onto the stage. Sridhar Rao garu, Patanjali Yoga, Nandanam Krupakar garu, Patanjali Yoga Peeth, Satya Reddy garu, Madhusudan garu, we are welcoming you sir. SN Reddy garu, we are welcoming you onto the stage. Sister Anjali from Brahma Kumaris, we are welcoming you ma'am. MD Shahid Ahmed, we are welcoming you sir onto the dais. Krishnamurti garu, Sri Narendra Bandhu Guruji garu, Sri Brijbhushan Purohit garu, we are welcoming you sir. Prasad garu, Gaumata Suresh garni ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాము. డాక్టర్ ఓం ప్రకాష్ గారిని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాము. రాజు గారిని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాము ఫ్రమ్ సిద్ధ సమాజ్ యోగా. డి ప్రకాష్ రావు గారు ముద్రా యోగా నుండి ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాము. దత్తాత్రేయ గారిని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాము. వి ఆర్ వెల్కమింగ్ యూ సార్. నరసింహరావు గారిని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాము. విజయ్ ప్రతాప్ గారిని సాదరంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాము. విశ్వ గారు, దైవజ్ఞ శర్మ గారు, we are welcoming you all onto the dais. Thank you all the dignitaries. We are going to start our program with the Vande Mataram. I am requesting you all. Thank you. Please sit down, all of you children. Please settle down in your places in a disciplined manner. I thank you all for all the dignitaries and welcoming you all again. So, ఇప్పుడు మన విశిష్ట అతిథులందరినీ సత్కరించుకునేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి సమయం అండి. శ్రీ రవికిషోర్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. మన కేంద్ర మంత్రివర్యులు, బొగ్గు గనుల శాఖ మంత్రివర్యులు శ్రీ జి కిషన్ రెడ్డి గారిని సన్మానించమని రవికిషోర్ గారిని. లక్ష్మణ్ గారు శ్రీధర్రావు గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను సతీష్ చంద్ర దుబే గారిని సన్మానించమని. థ్యాంక్ యూ. నందనం కృపాకర్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను డాక్టర్ కె లక్ష్మణ్ గారిని సన్మానించమని. శ్రీధర్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను. శ్రీ బిబి
బి ఉపేందర్ రెడ్డి గారిని సన్మానించమని, ఉపేందర్ రెడ్డి గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాము. చింతల రామచంద్రారెడ్డి గారిని సన్మానించమని, మధుసూదన్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాము. డాక్టర్ సురేఖ ఓంప్రకాష్ గారిని సన్మానించమని, ఎస్ఎన్ రెడ్డి గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. మరి లక్ష్మారెడ్డి గారిని సన్మానించమని, మధుసూదన్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. డాక్టర్ అనిల్ చౌదరి గారిని సన్మానించమని. I am welcoming Principal Nizam College Dr. Bhima Garni to address the gathering. We are welcoming you, sir. Dignitaries on the dais, Sri G. Kishan Reddy Garu, Union Minister for Coal and Mines, Sri Satish Chandra Dubey G, Union Minister for States, Coal and Mines, and other dignitaries. Very good morning to you all, and my dear yoga practitioners and students. It is my privilege to welcome you all to the Nizam College. Nizam College has lots of history, and it is a 138 years college. So having you all at our Nizam College grounds is our privilege. Thank you very much, ABV Foundation, for holding this program at Nizam College grounds in collaboration with Nizam College. And as we have many experts, yoga gurus, they will speak about yoga. But as a microbiology professor, I can say one thing: sound mind in a sound body. If our body is sound, our mind is also sound. If our mind is sound, we can create wonders. We can impact the growth of country. And as our growth is very fast, very rapid, our body undergoes lots of stress. And to release that stress, yoga is very essential. Yoga meditation is very essential. And I once again wish you all happy International Yoga Day. And thank you very much. And we have, on behalf of Nizam College, we have one small request, sir, to Sri G. Kishan Reddy Garu. Thank you for coming to Nizam College, sir. Since you are in Nizam College, we have one small request. We have one place adjacent to girls hostel, sir. We don't have a proper auditorium facility to have such programs. So we want you to create that facility on your name. We will put your name, Sri G. Kishan Reddy Auditorium of Nizam College. So thank you very much, sir. Thank you, sir. Now I request Dr. K. Lakshman, MP Rajya Sabha గారిని సభను ఉద్దేశించి మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. అందరికీ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం యొక్క శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, మన ప్రాచీన కళ, ఋషులు, సాధువులు కనిపెట్టినటువంటి ఈ గడ్డ మీద పుట్టినటువంటి ఈ యోగా విద్య ప్రపంచానికే పరిచయం చేసినటువంటి మన ప్రియతమ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు. ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ గారు
ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత ఈ యోగా విన్యాసాన్ని దాదాపు 192 దేశాల్లో ఈ యోగా విద్య కొనసాగుతుందంటే మనసుకు శరీరానికి అనుసంధానం చేసేటువంటి ఈ యోగా మనం ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్టయితే సమాజం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది, సమాజం ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్టయితే దేశం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది, అన్ని దేశాలు కూడా ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్టయితే ప్రపంచమే ఆరోగ్యంగా ఉంటుందనేటువంటి ఒక సంకల్పంతో మోదీ గారు ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఈ విద్య ప్రపంచం గుర్తించింది. జూన్ 21 అంతర్జాతీయ దినోత్సవంగా జరుపుకోవడము ఇది ఏ కులానికో మతానికో పరిమితమైనటువంటి విద్య కాదు. కాబట్టి ఈ విద్యను దైనందిక కార్యక్రమాల్లో, దైనందిక జీవితంలో మనమందరం కూడా అలవర్చుకొని కేవలము అంతర్జాతీయ దినోత్సవానికే ఈ యోగాను పరిమితం చేయకుండా మరి ఈ ప్రపంచం మరి మేలు కోరి, మన సమాజం మేలు కోరి మనము సైతం కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండాలనేటువంటి ఒక సంకల్పంతో మోదీ గారు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని ఇవాళ మొత్తం ప్రపంచంలో కూడా కొన్ని కోట్ల మంది మరి అనేక మంది దేశ అధినేతలు, ప్రముఖులు అందరూ కూడా పాల్గొంటున్నటువంటి ఈ యొక్క అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ సందర్భంగా హైదరాబాదులో నిజాం కాలేజీలో జరుపుకోవడం చాలా శుభపరిణామంగా, దీనిని అందరం కూడా మరి రోజువారీ దైనందిక జీవితంలో అలపరుచుకోవాల్సిందిగా నేను కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి నిర్వాహకులకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. Thank you, sir. Now I request Honorable MOS of Coal and Mines, Sri Satish Chandra Dubey garu to address the gathering. योग दिवस के अवसर पे हम लोग के मुख्य अतिथि जी कृष्ण रेड्डी जी, केंद्र सरकार कैबिनेट मंत्री कोल एवं माइंस, उपस्थित मंचासीन विधायकगण, पूर्व सांसदगण, सांसद, राज्यसभा, योगा टीचरगण, विद्यार्थीगण, योग कोई नया नहीं है, इसका इतिहास है। हमारे ऋषि महर्षि योगा करके बड़ी लंबी आयु प्रदान करते थे अपने आप को, और योगा करने से मन मस्तिष्क ठीक रहता है और कोई भी काम करने में अच्छा लगता है, मन शांत रहता है, काम करने में रुचि लगती है। और मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व में योगा का जो प्रचार प्रसार हुआ है, अपने आप में गौरव का विषय है। इस अवसर पे आप सब लोगों को ढेर सारा शुभकामना है, और अपने जीवन शैली में योगा को उतारने का विषय बनता है और उतारने का प्रयास करनी चाहिए। इसी अवसर पर आप सब लोगों को ढेर सारा शुभकामना, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Now I request our mines and coal and mines. I'm sorry, sir. Minister, మన కిషన్ అన్న గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను అడ్రస్ చేయమని. భారత్ మాతా కీ. యోగాకు వచ్చినాం, ఇంకా గట్టిగా చెప్తే అది కూడా యోగలో భాగం, నినాదం. భారత్ మాతా కీ. వందే వందే. ముందుగా మీ అందరికీ
అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ సందర్భంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు, యావత్ ప్రజలందరికీ కూడా అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి ఫౌండేషన్ ద్వారా నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమం యోగా సంస్థలన్నీ కూడా మరి ఒక జేఏసీగా ఏర్పడి గత 4-5 సంవత్సరాలుగా ఈ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని మన హైదరాబాద్ నగరంలో అత్యంత వైభవంగా, అత్యంత ఉత్సాహంగా నిర్వహిస్తున్న విషయం మనకందరికీ తెలుసు. ఈరోజు కూడా మరి మన యోగా సంస్థలన్నీ కూడా యోగా గురువులందరూ కలిసి ఈ యొక్క ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని మనం నిర్వహించుకుంటున్నాం. ఈ సందర్భంగా కోల్ అండ్ మైన్స్ ఎంవైఎస్ మినిస్టర్ వారు మరి బీహార్ నుంచి వచ్చారు. సతీష్ చంద్ర దూబే గారు, మన రాజ్యసభ సభ్యులు డాక్టర్ లక్ష్మణ్ గారు, మన నిజాం కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ ప్రొఫెసర్ భీమా గారు, అదేవిధంగా వేదిక మీద ఉన్నటువంటి గౌరవ శాసనసభ్యులు రామారావు గారు, హరీష్ బాబు గారు, మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు బీబీ పటేల్ గారు, స్థానిక కార్పొరేటర్ సురేఖ గారు, మాజీ శాసనసభ్యులు పెద్దలు రామచంద్రరెడ్డి గారు, శ్యామ్ సుందర్ గారు, ఇంకా రవిచంద్ర గారు, శ్రీధర్ గారు, మసూదన్ గారు, ఎస్ఎన్ రెడ్డి గారు, క్షమించాలి చాలామంది పెద్దలు ఉన్నారు. నేను ఒకటే నిమిషం మాట్లాడతాను. మనం అందరము యోగా కోసం వచ్చాం. మనకందరికీ తెలుసు, మన పెద్దలు ఇప్పుడు కూడా చెప్పారు, మన పూర్వీకులు, మన యొక్క జ్ఞానులు, ఋషులు, మహానుభావులు యోగాను కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి మన దేశంలో నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. గతంలో మరి యోగా ద్వారానే ఈరోజు ఎంతో మరి ఉత్సాహంగా మనం అందరము మరి ఈ యొక్క జీవనంలో ముందుకెళ్ళేటువంటి వాళ్ళం. యోగా అంటే ఒక కలయిక. యోగా అంటే అందరినీ కలపడము, శరీరాన్ని, మనసును, మనిషిని, బుద్ధిని, ఆత్మను మిళితం చేయడము యోగా యొక్క ప్రత్యేకత. ఒక వ్యక్తి సమిష్టిని పరమేష్టితో చేరువ అవడము యోగా యొక్క ప్రత్యేకత. ప్రాణిని ప్రకృతితో కలపడము యోగా అంటే మరి ఈరోజు ప్రపంచాన్ని సమ్మిళితం చేయడము. ఈ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ సందర్భంగా భారతదేశం సాధించినటువంటి గొప్ప విజయం అని సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు యోగా అంటే ఒక సామాన్యుల జీవితంలో మిళితమైపోయింది. అది ఒక ఇంట్లో ఉన్నటువంటి మరి ఒక మహిళ కావచ్చు, పెద్ద పెద్ద కంపెనీల్లో పనిచేసేటువంటి సీఈఓలు కావచ్చు, మన దేశంలో కాదు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అనేక ప్రముఖ కంపెనీలకు సంబంధించినటువంటి ఉద్యోగస్తులు, సీఈఓలు కూడా ఈరోజు యోగాకు సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమాన్ని మరి తమ జీవితంలో దినచర్యలో భాగంగా చేస్తున్న విషయాన్ని సందర్భంగా మనిస్తున్నాను. ఒక్క విషయం చెప్పి నేను ముగిస్తాను. ఈరోజు మీకు ఒక మంచి డాక్టర్ ఎవరంటే మీ శరీరానికి మరి ఏ ఎంబీబీఎస్ డాక్టరో ఏ డాక్టర్ అవసరం లేదు. నిజంగా మీకు మంచి డాక్టర్ అంటే యోగానే మీ జీవితంలో మంచి డాక్టర్ అని సందర్భంగా మనిస్తున్నాను. యోగా మనం అలవర్చుకుంటే మనకు ఏ గురువులు అవసరం లేదు, ఏ డాక్టర్ అవసరం లేదు, ఏ ట్యాబ్లెట్స్ అవసరం లేదు, ఏ హాస్పిటల్ అవసరం లేదు. యోగా అలవర్చుకుంటే మనము ఖచ్చితంగా జీవితంలో అన్ని రకాల విజయాలు సాధిస్తాము. యోగా అలవర్చుకుంటే ఈరోజు మనం చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు ఏవైతున్నాయో అవి ఒక ఉద్యోగం కావచ్చు, ఒక ఇల్లును నిర్వహించడం కావచ్చు, ఒక విద్యార్థి కావచ్చు, ఒక లెక్చరర్ కావచ్చు, ప్రొఫెసర్ కావచ్చు, ఇండస్ట్రియలిస్ట్ కావచ్చు, కార్మికుడు కావచ్చు, కర్షకుడు కావచ్చు, అందులో మంచి ఫలితాలు రావాలి మీ చేసే కార్యక్రమాలంటే యోగా ఉంటే అన్ని రకాలుగా మనం జీవితంలో విజయం సాధిస్తామని ఈ సందర్భంగా మనయేస్తూ మరి ఈరోజు మరి నిన్న మొన్నటి వరకు వర్షం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈరోజు ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో
మరి యోగా సంస్థలన్నీ కలిసి ఈ రకంగా మరి సమయం తక్కువగా ఉంది కాబట్టి నేను సంస్థల పేరు కూడా తీసుకోవడం లేదు. అందరం కలిసి ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయడానికి వచ్చినటువంటి మీ అందరికీ, అదేవిధంగా మరి నిజాం కాలేజ్ యాజమాన్యానికి, యోగా సంబంధించినటువంటి అన్ని సంస్థలకు, మరి అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి ఫౌండేషన్కు నేను హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. భారత్ మాతాకి. I'm requesting all the dignitaries to join the yoga practice. స్టేజ్ మీద ఉన్నటువంటి డిగ్నిటరీస్ అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామండి, ప్లీజ్ జాయిన్ ద యోగా ప్రాక్టీస్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఓవర్ టు రవికిషోర్ గారు. రవికిషోర్ గారు లీడ్ చేస్తారండి యోగా ప్రోటోకాల్ పర్ఫార్మెన్స్ కోసం. అండ్ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ యూ ఆల్ టు గెట్ రెడీ. ఆల్ ద చిల్డ్రన్, ఆర్ యూ రెడీ ఫర్ ద ప్రాక్టీస్? Then get ready, sit straight, check your gaps. డెమాన్స్ట్రేటర్స్ అంతా కూడా గెస్ట్ వెళ్ళిపోగానే పైకి రండి. డెమాన్స్ట్రేటర్స్ గౌరీ నాయుడు, పరమపిత పరమాత్మ దీవించేనా, అందరికీ ఆరోగ్యం ఇచ్చేనని. పరమపిత పరమాత్మ దీవించేనా, అందరికీ ఆరోగ్యం ఇచ్చేనని. ఇంటర్నేషనల్ యోగ పిలుపిచ్చేనా, టీవైసీసీ పిలుపిచ్చేనా, కిషన్ రెడ్డి గారు పిలుపిచ్చేనా, అందరికీ ఆరోగ్యం ఇచ్చేనని, అందిచ్చేనని. ఓయ్ 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 ఓయ్. పరమపిత పరమాత్మ దీవించేనా, అందరికీ ఆరోగ్యం ఇచ్చేనని. కదిలొచ్చి కలిసొచ్చి యోగాలు చేసేరు మా ఆత్మ బంధువులు, మా ఆత్మ బంధువులు. నడుముంచి చెమటోడ్చి పాఠనాలు చేసేరు మా యోగ బంధువులు, మా యోగ బంధువులు. దంచకుండా నలిగేన ధాన్యాలు, దంచకుండా నలిగేన ధాన్యాలు, వంచకుండా వంగేనా ఈ ఒళ్ళు. ఓయ్ 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 ఓయ్. ఆసనాలు ప్రాణాయామం చేసేవాళ్ళం మేము హఠయోగులం, మేము హఠయోగులం. ధారణలు ధ్యానాలు చేసేవాళ్ళం మేము రాజయోగులం, మేము రాజయోగులం. ఆసనాలు చేస్తే శరీరం బాగుంటా, ప్రాణాయామం చేస్తే మనసు బాగుంటా, ధ్యానాలు చేస్తే ఆత్మే బాగుంటా, అసలు యోగ సాధన చేస్తే అంతా బాగుంటా.
Once again, take a deep breath. Om. Take a deep breath again. Om. As now we continue with the Gayatri Mantra. Om Bhurbhuvassuva Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Thank you. Now we start the yoga practice. All of you please open the eyes, relax yourself. Yoga is meant for all the community in the world. యోగా సాధన అంటే ప్రతి ఒక్క మానవుడికి కూడా ఇది అవసరం, వారికి ఉపయోగపడేది, వారికి అనుకూలమైనది కూడా. సో అందుకే మనం టుడే వీ మేడ్ ది సిలబస్ సో ఈజీ, సో దట్ నాట్ ఓన్లీ ది యంగర్ పీపుల్ but even the aged people also up to 90-100 years they can practice and get benefit out of that, both physically, mentally and emotionally, intellectually and spiritually. So in all dimensions your total personality will go to a greater height, so that you become a best citizen of the world, not only our